Hello, good morning, students. Am I audible? आवाज येतोय का रे माझा? स्क्रीन हो शेअर सर येतं. कर. ओके, स्क्रीन शेअर करतो रिप्लाय द्या. ऋषभ तेशी बोलला का रे? हळदे सरांशी बोलला का तू प्रोजेक्ट बद्दल? तर त्यांनी ना स्पॉन्सरशिप सापडायला लावली. आता स्पॉन्सरशिप सापडली आम्ही. बरोबर. आता येणार आहे 1-2 दिवसात कॉलेजमध्ये. ठीक आहे, मला ते फोन नाही केला म्हणून विचारलं मी तुला. ठीक. तर काही बोललेच नाही ना म्हणून नाही केलं. ओके ओके. सिंहाची दिसतंय का कंटेंट म्हणून एक स्लाइड शेअर केली बघा, दिसतंय का? हो सर बरोबर. म्हणून जॉईन होते सुरू करू आपण जस्ट वेट. In this fourth chapter, we are studying computer aided manufacturing. बरोबर. मला सांगितलं मी आफ्टर स्टडिंग युअर basic managing part. In the first part, you have to make the drawing of that same part, which you have to manufacture in the next phase. बरोबर. मॅनेजिंग करण्या अगोदर त्या पार्टचं ड्रॉइंग आलं पाहिजे, जे तुम्ही कॅडमध्ये ऑटो कॅडमध्ये शिकले. आफ्टर प्रिपेरिंग दॅट ड्रॉइंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, द नेक्स्ट स्टेप कम्स द managing or production of that same product. So in that computer aided manufacturing, we have studied the first basic part of that CAM is NC, numerical control. Numerical, they are the numbers, letters, as well as some symbols. So combination of A to Z letters, combination of 0 to 9 numbers. बरोबर. Then some basic symbol like diameter or radius. So there are other symbols which we are using in programming. So combination of these letters, numbers, and symbols, that is all controlled, all called as a numerical. And when these numericals are controlling some machine, such machines are called as NC machines. Whereas when these NC machines are controlled by some computer, uh, because of some limitations of NC machines, there is in the next stage there is called as a CNC machines. So CNC machines are the machines in which numerical control machines are controlled by some computer. Okay, so that is our CNC machine. Um, so in industry, it is not efficient or profitable to make everyday products by hand. For manual production, लगा the limitations है. On a CNC machine, it is possible to make hundreds or even thousands of the same items in a day. Okay. So this is the kind of speed or manufacturing capacity of any CNC machine. Not only in hundreds or in only thousands, but more than thousands, we can produce the component with the help of CNC machine. First, a design is drawn using a design software. Okay. मी AutoCAD मध्ये काय करतो, drawing करता, and then it is processed by the computer and it is manufactured using the CNC machine. तुम्हाला सांगितलं कॅड कॅम वगैरे जे ॲडव्हान्स प्रोग्रामिंगचे कोर्स आले बरं, सॉलिड ए प्रो ई, सॉलिड एज, जे ॲडव्हान्स प्रोग्रामिंग मशीन्स किंवा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअर्स आहे, त्यामध्ये काय यू हॅव टू जस्ट फीड द ड्रॉइंग ऑफ द प्रोडक्ट, ड्रॉइंग ऑफ द पार्ट, then automatically by reading that drawing, the software will prepare the part program of the same drawing of the same part. So by reading that part program, you can manage the number of components with the help of that drawing only. Okay, there is no need to even a programmer also nowadays in advanced machines. So first the design is drawn using a design software, and then it is processed by the computer and managed using the CNC machine. So मोठ्या मोठ्या machines मध्ये अशा प्रकारचं managing होतं. This is a small CNC machine and can be used to machine words, plastics and aluminum, wood,
प्लास्टिक आणि ॲल्युमिनियम अशा प्रकारचे स्मॉल मशीन आहे आपल्या सुद्धा कॉलेजचं जे मशीन आहे. CNC मशीन कॅन बी एक्स्ट्रीमली लार्ज. बरोबर. हे तुमचं ॲडव्हान्स टाईपचं मशीन आहे किंवा ॲडव्हान्स प्रकारचे प्रॉडक्ट तुम्हाला मशीन करायचे. त्या ठिकाणी काय आहे, मोठे मोठे CNC असतात. CNC means computerized numerical control. This means computer that software will convert the design into numbers, which the computer use to control the cutting and shaping of the material. बरोबर. न्यूमेरिकल कंट्रोल काय नंबर्स आहे. मग त्या नंबरच्या सहाय्याने कॉम्प्युटर काय करणार त्याला, इट विल कन्वर्टेड इनटू द सम कटिंग अँड शेपिंग ऑफ द मटेरियल. ऍक्च्युअली मेकॅनिकल मुवमेंट करणार आहे त्या कंट्रोलिंगचा डाटा वापरून. बरोबर. Means what happen, this computer on that CNC machine will use the data, and that controller part will convert it into some signals, into some pulses, and that will be read by the machine part on that CNC machine. Mechanical जे parts लावले आहेत बरोबर, that mechanical parts will understand that signal, understand that pulses, and that will be doing that actual movement on that mechanical parts of that CNC machine. म्हणजे काय होतं, कॉम्प्युटरच्या साह्याने जो न्यूमेरिकल डाटा आपण पार्ट प्रोग्राम फीड करतो, that part program will be interpreted by the software control of the machine, and it will produce the according signals, according pulses to that mechanical part of the CNC machine. बरोबर आहे. MCU म्हणतो आपण, मशीन कंट्रोल युनिट. So that MCU, that machine control unit will get that pulses, get that signals from the controller, and it will be converted into that actual mechanical movement, actual cutting and shaping of the material. So that is the way of machining the component in your CNC machine. Then history of CNC. In 1949, America, US Air Force asked MIT to develop a numerically controlled machines. In 1952, prototype NC machine demonstrated punch tape input. They are using that punch tape as the input for your numerical control machines. In almost 1980s, CNC machines, computer used to link directly to controller. And in around 1990, आपल्याला पुढच्या लेक्चरला जे बघायचं DNC, that is direct numerical control. बरोबर. That is in as an average around 1990 मध्ये फर्स्ट टाइम डेव्हलप झालं ते. So DNC, external computer drip feeds control programmer to machine tool controller. Means there is one server which will control the number of machines at a time, and that number of machines may be having different locations, may be having different in countries. वेगवेगळ्या देशांमध्ये असलेले मशीन सुद्धा त्या ॲडव्हान्स DNC मध्ये आपण कंट्रोल करू शकतो. So one server, one computer will control the number of machines at a time. That is the part of DNC. So 1990 मध्ये ते DNC चं फर्स्ट टाइम स्टार्ट झालं. Now this is CNC system basically. So a typical CNC system consists of the following 6 elements. Part programming, ज्यासाठी आपण G code आणि M code शिकलो मागच्या वेळेस. आपल्याला अजून डिटेलमध्ये बघायचे पुढच्या लेक्चरला. So part programming, then program input device. बरोबर, जसं पंच अँड टेप बघितलं आपण न्यूमेरिकल कंट्रोल मध्ये, अशा प्रकारेच प्रोग्रामिंग इनपुट डिव्हाइसेस असतात काही CNC मशीन मध्ये. ते आपल्याला बघायचे. देन तुम्हाला सांगितलं मी मशीन पार्ट जो असतो, बरोबर, कंट्रोलरने जे पल्सेस तयार केले, सिग्नल तयार केले पार्ट वगैरे रीड करून, that pulses, that signals will read by the, understand by the MCU part, machine part of the CNC system. So that machine control unit, that machine control unit will do the actual cutting, actual movement of the material according to the drawing. So MCU is one of the important part of the CNC system. बरोबर. CNC मशीन मधला मशीन कंट्रोल युनिट, इट इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम. And controller will do actually only
read the part program, interpret the part program, and will convert the signals and pulses which are understood by this MCU, machine control unit, and will do the required shaping and cutting of the job according to your program. So that MCU is one of the important part of for any CNC system. Mm. So MCU नंतर काय drive system. There is some drive for movement. So there will be controller is there, there will be motor and their coolant system is there for drive system. आपल्या मशीनला सुद्धा F5 key तरी काय होतं drive system on होते. Drive is for movement of the number of controllers. बरोबर? The drive system is important part. The drive system will be run by some lubrication part. बरोबर? Then machine tool. Actually जे machine tool आहे लेथ मशीन जसं म्हणतो आपण बरोबर जॉ आहे तिथे टूल लावला तिथे बरोबर स्पिंडल स्टार्ट होतो स्पीड स्टार्ट होतं देन टूल मुवमेंट इज देअर कटिंग पॅरामीटर फीड स्पीड ऍक्ट होतं डेप्थ ऑफ कट ऍक्ट होतं ऍक्च्युअल मशीनिंग जिथं होतं दॅट इज मशीन टूल अँड इम्पॉर्टंट पार्ट इन ॲडव्हान्स सीएनसी सिस्टीम कॉल्ड एज फीडबॅक सिस्टीम बरोबर प्रत्येक सिस्टीममध्ये फीडबॅक असतं असं काय नाही देर आर टू काइंड्स ऑफ सीएनसी सिस्टीम ओपन लूप सिस्टीम अँड क्लोज लूप सिस्टीम इन ओपन लूप सिस्टीम देर इज नो फीडबॅक देर इज नो प्रोविजन ऑफ फीडबॅक दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ open loop system, whereas in closed loop system there is a provision for feedback also. It's whether your programming is correct or not, whether your programming is as per drawing or as per required, it is checked by that feedback part, that is feedback system. So it is in only in closed loop system. Closed loop मध्ये काय होतं ते इनपुट आणि आउटपुट बरोबर जे इनपुट दिलं त्याप्रमाणे आउटपुट मिळतंय की नाही ते व्हेरीफाय केलं जातं क्रॉस चेक केलं जातं बाय दॅट फीडबॅक सिस्टीम so that's why it is called as a closed loop that loop is not open like open loop system as in open loop system there is no feedback so that is called as a open loop system but in closed loop by that feedback devices it is again input to the input device of CNC system that is closed loop system so these are the 6 elements कुठले कुठले 6 element बघितले बघा part programming that is input then program input device like input commands processing so part program then part program input devices then importantly machine control unit that MCU then drive system then machine tool is there and importantly feedback system these are the 6 elements of CNC system then तर प्रोग्रामिंग कुठून करता म्हणजे कोणता सॉफ्टवेअर यूज करता सॉफ्टवेअर म्हणजे आपण मॅन्युअली सुद्धा करू शकतो आपल्याला मॅन्युअली शिकायचं आहे मागच्या वेळेस बघितलं मागच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं बघ सॉलिड एज प्रोई वगैरे जे असतात त्याच्यामध्ये ड्रॉइंग फीड केलं का ऑटोमॅटिक तुम्हाला प्रोग्राम मिळतो बरोबर त्यासाठी सेपरेट सॉफ्टवेअर्स आहे चांगले चांगले बट आपल्याला हे जे प्रोग्रामिंग तिथे समोर दिसतं बघा स्लाइड दिसते पुढची बेसिक कन्सेप्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग त्यामध्ये आपल्याला मॅन्युअली शिकायचं आहे कशा प्रकारे आपण कुठल्या पण ड्रॉइंगसाठी आपण पार्ट प्रोग्राम लिहू शकतो बरोबर हॅलो स्टुडंट दिसतंय का सो बेसिक कन्सेप्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग लक्ष दे तिथं जो क्वेश्चन होता कुठले सॉफ्टवेअर्स आहे सॉलिड एज प्रोई वगैरे काय त्याच्यामध्ये 3 डायमेन्शनल पार्ट तुम्ही डायरेक्टली मॅनेज करू शकता बरोबर विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग बट इन दिस basic concept of part programming का it contains the geometric data about the part and motion information to move the cutting tool with respect to workpiece बरोबर तुम्हाला काही ड्रॉइंग मिळालं बरोबर जॉबचं ड्रॉइंग मिळालं तुम्हाला त्या ड्रॉइंगसाठी तुम्हाला त्या पार्टसाठी तुम्हाला पार्ट प्रोग्राम तयार करायचा आहे पार्ट प्रोग्रामिंग इज द स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ युअर रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रॉडक्ट त्यासाठी काय लागतं जॉमेट्रिक डाटा लागतो त्याचे डायमेन्शन्स लागतात तुम्हाला सगळे अँड मोशन इन्फॉर्मेशन काय आहे मीन्स वेन यू हॅव टू प्रोड्यूस सम पर्टिक्युलर ड्रॉइंग देन वर्कपीस विल हॅव्हिंग सम मोशन मीन्स वेन यू हॅव टू कन्वर्ट दॅट रॉ मटेरियल इन टू फिनिश प्रॉडक्ट त्या रॉ मटेरियल जे रिमूव्ह करायचं मला फ्रॉम दॅट ड्रॉइंग मग त्यासाठी काय असणार त्या टूलची विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस देर इज सम मोशन means from first point to second point, from second point to third point, I have to move the cutting tool with respect to tool.
Okay, so the part programming contains geometric data about the parts and motion information to move the cutting tool with respect to the workpiece. वर्कपीसच्या रेफरन्सनुसार तो टूल मूव्ह होणार आहे. मग वर्कपीस जेव्हा फिक्स असतो त्या थ्री चक मध्ये, the tool will start its normally motion from its center of origin. बरोबर, axis of origin always is divided. Center of cutting. So according to that, tool will to work. So receives instructions. Part programming का है, it is the instructions. कशाचे instructions as a sequence of blocks. हा जो खाली लिहिलेला आहे ना, that single line in the part program. Part programming मध्ये number of lines असतात. Each line is called as a block. बरोबर. मग sequence of blocks. असे ब्लॉकचे काय असतात? Continuous sequence असतात. Containing commands to set machine parameters. त्या sequence instruction मध्ये काय होता? Sequence of blocks containing commands to set machine parameters, speed and other relevant information. बरोबर, नुसतं स्पीड नाही, फीड नाही, डेप्थ ऑफ कट किती लागणार आहे. बरोबर, कूलंट ऑन करायचंय, कूलंट ऑफ करायचंय, स्पिंडल स्टॉप करायचंय, स्पिंडल ऑन करायचंय, स्पीड तुम्हाला चेंज करायचंय फॉर डिफरंट ऑपरेशन्स. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज given in that part program in the form of instruction, in the form of blocks. This is the block. तर Yes. सर CNC मशीन मध्ये तर फक्त एक्स आणि झेडच ऍक्सिस असतात ना. लेथ मशीन मध्ये एक साइड झेड असतात. मिलिंग मध्ये किती असतात? 3 असतात सर. पण हा, हे CNC मशीन लेटचं आहे का मिलिंगचं शिकतो आपण? हे कॉमन आहे. हे कुठल्या पण मशीनसाठी सीएनसी लेथ पण असू शकतं, सीएनसी मिलिंग पण असू शकतं. तिथे एक्स वाय झेड म्हणजे तिन्ही मशीन, तिथे 3 तिन्ही ऍक्सिस म्हणजे मिलिंग पण आहे ना, मिलिंगच आहे ना. पुढचा ब्लॉक दिसतोय का? एक मिनिट ऋषभ, हे बघ पुढचा ब्लॉक काय, वाच बरं एक मिनिट. N135 हा, G01 ओके, X 1.0 Y 1.0 Z1 0.125. जे तिन्ही कॉर्डिनेट दिले म्हणजे कोणतं मशीन आहे? हे मिलिंग मशीन. मिलिंग मशीन. बरोबर, पुढचा कोड वाचतो काय? टी T01 F5.0. हा, म्हणजे टी काय टूल नंबर आहे. एक नंबरचा टूल आपल्याला ऑपरेटिंग करायचं आहे आणि त्याला पुढे काय दिलेली आहे? फीड दिली आहे. सांगितलं मी प्रोग्रामिंग मध्ये जेव्हा लक्षात देतो, दिस इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग. युअर पार्ट प्रोग्रामिंग वेन एव्हर यू आर युझिंग दिस G01 कोड. G01 कोड आठवतं कोणाला काय आहे? मागच्या वेळेस आपण बघितलं ते G00 आणि G01. G01 मध्ये कशा प्रकारे टूल मूव्ह होतो? लिनियर होतो का रेडियस मध्ये होतो? स्टुडंट्स, व्हॉट इज दिस G01 कोड? बेसिकली दिस G01 इज लिनियर इंटरपोलेशन. लक्षात घ्या, G00 मध्ये काय होतं? टूल रॅपिडली मूव्ह होतो. दॅट इज रॅपिड ट्रॅव्हर्स. तुम्हाला सांगितलं मी, वेन यू आर स्टार्टिंग द मशीन, मशीन इज ऑलवेज फ्रॉम इट्स होम पोझिशन. परंतु मशीन कुठल्या पण ठिकाणी बंद केलं तर स्टार्ट केल्यानंतर ते होम पोझिशन पासून टूल मूव्ह होणार आहे. बरोबर, होम पोझिशन पासून तुम्हाला वर्कपीस जवळ जर टूलला बोलवायचं त्या, तर दिस इज नॉट अ प्रोडक्टिव्ह मुवमेंट. ही काय अनप्रोडक्टिव्ह मुवमेंट आहे. मग ही काय नॉर्मल स्पीडने केली तुम्ही दिलेल्या फील्डमध्ये, ते काय होणार? इट विल टेक मोर टाइम, सायकल टाइम तुमचा वाढणार आहे. मग अशा प्रकारच्या अनप्रोडक्टिव्ह मुवमेंट काय असतात? इट मस्ट बी इन समवॉट फास्टर. सो दॅट इज रॅपिड ट्रॅव्हल. दिस स्पीड इज सेट बाय द मशीन मॅनेजर. रॅपिड ट्रॅव्हलचा जो स्पीड असतो तो कोणी सेट केला असतो? मशीन मॅनेजरने सेट केला असतो. बरोबर, दॅट इज नॉट वी प्रोग्रामर. अशा प्रकारे फीड जो दिलाय 5.0चा फीड आहे, अशा प्रकारे प्रोग्रामर डिफाईन करत नाही तो फीड. तो G00 झाला तर G01 मध्ये काय होतं? टूल रॅपिडली टूल लिनियरली मूव्ह होतो अकॉर्डिंग टू युअर वर्कपीस. बरोबर, लिनियर डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतो. पेपर आहे का, व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल, कशा प्रकारची लिनियर डायरेक्शन आहे त्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतो. आता इथे कॉर्डिनेट दिले ऑलरेडी. एक्स कॉर्डिनेटला 1 पॉईंट आहे, वाय कॉर्डिनेटला 1 अँड झेड इज 0.125. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट यू हॅव टू मूव्ह द टूल. ओके, G01 लिनियरली मूव्ह करायचं तुम्हाला टूल. आणि तो कोणता टूल आहे? टूल नंबर 1. अँड दॅट दिस मुवमेंट विल ऑल्सो हॅव्हिंग दिस पर्टिक्युलर फीड 5.0 अकॉर्डिंग टू दॅट युनिट. बरोबर, आपण ते डिटेलमध्ये शिकणार आहे पुढे. मग ह्या ब्लॉकला, ह्या ज्या
प्रोग्रामिंग मधल्या एका लाईनला काय म्हणतो आपण स्टुडंट लक्षात घ्या, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक. अ ब्लॉक इज इक्विव्हॅलंट टू अ लाईन ऑफ कोड्स इन अ पार्ट प्रोग्रामिंग. ब्लॉक म्हणजे काय असतो, त्या पार्ट प्रोग्रामिंग इट इज अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. पार्ट प्रोग्रामिंग काय असतं नॉर्मली, सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. ज्याप्रमाणे तुम्ही मॅन्युअली मशीनवर फिटिंग करता, मॅन्युअली तुम्ही नाही का जॉब होल्ड केला, त्यानंतर जॉब ट्रू आहे की नाही बघितलं तुम्ही, बरोबर, हे सगळं मॅन्युअल झालं ऑपरेशन्स. त्यानंतर तुम्ही पॉली जवळ घेता जॉबला, बरोबर, टूल आणि ते वर्कपीसचं सेंटर बरोबर आहे का मॅच करता, त्याप्रमाणे टूल फिक्स करता तुम्ही. त्यानंतर रेसिंग करून घेतो बघतो, बरोबर, तो पॅरल झाला की नाही, तिथे पॉईंट वर आला नाही सेंटरला. ते ऑपरेशन मॅन्युअली करतो ना, ते सगळे ऑपरेशन्स यू हॅव टू code it in your part programming. So this N135 G01 X0 Y0 Z0. So in that direction we have to linearly move the tool, and this is called as a block. The part programming मध्ये जे काही number of lines असतात त्याला काय म्हणतो आपण, each line is called as a block, and in that block starting is the block number. N काय, it is the sequence number. Student लक्षात घ्या, block is that each line of the programming is called as a block. So in that starting of the block there is a block number, that is n, sequence number आहे तो number you can give you as per your part programming, n00 n10 n20, बरोबर, त्याप्रमाणे तुम्ही प्रोग्रामिंगचा नंबर देऊ शकता, ब्लॉक नंबर. असं काही कंपल्सरी नाही की तुम्हाला असं द्यायचं आहे, यू कॅन गिव्ह पर्टिक्युलरली नंबर ॲज पर युअर पार्ट प्रोग्राम, ॲज पर युअर ड्रॉइंग. सो सिक्वेन्स नंबर, ब्लॉक नंबर झाला पहिला, त्यानंतर काय कोऑर्डिनेट्स. तो जी कोड तुम्हाला वापरायचा आधी, जी कोड कुठला तरी ड्रॉइंग प्रमाणे, बरोबर, रिलेटेड जी कोड वापरायचा आहे. देन अकॉर्डिंग टू युअर यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो. देन देर इज अ टूल नंबर, पर्टिक्युलरली टूल मुवमेंट करायचं आहे. तो जी कोड नंतर पर्टिक्युलर कोऑर्डिनेट झाल्यानंतर तुम्हाला टूलचा नंबर द्यायचा T01, अँड देर इज अ स्पेशल फंक्शन लाईक फीड. सांगितलं मी G01 कोड जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा वापरता तेव्हा तुम्हाला फीड द्यावं लागतील, तर कुठल्या फीडमध्ये तुम्हाला टूल मूव्ह करायचं आहे, बरोबर. सो दॅट इज युअर बेसिक ब्लॉक. कुठल्याही ब्लॉकमध्ये अशा प्रकारे कंटेंट नसता. ब्लॉक इज इक्विव्हॅलंट टू लाईन ऑफ कोड्स इन द पार्ट प्रोग्रामिंग, बरोबर. पार्ट प्रोग्रामिंग मधल्या प्रत्येक लाईन जे लिहिलेलं असतं नंबर ऑफ लाईन्स, त्याला पण एका लाईनला ब्लॉक म्हणतो आपण, बरोबर. लक्षात येतं स्टुडंट, सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मध्ये अशा प्रकारे ब्लॉक असतात. हे बेसिक बघितलं आपण, बरोबर. पार्ट प्रोग्रामिंग मध्ये जे नंबर ऑफ लाईन्स असतात, बेसिकली पार्ट प्रोग्रामिंग काय डेफिनेशन, अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स टू कन्वर्ट युअर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट ॲज पर युअर ड्रॉइंग. त्या सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन मधल्या पर्टिक्युलर जे लाईन्स असतात, एव्हरी लाईन इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक, and that block is having this particular sequence started with the block number, then G code, then coordinates x y z, or lathe machine साठी फक्त x and z, बरोबर. lathe machine साठी फक्त काय x coordinate z आहे, then tool number, and then feed special function. Okay, so that is your basics of block, bro. Block is containing this number of part for any programming. Then these are the types of CNC machine. Already आपण मागच्या वेळेस बघितलं होतं. So types of CNC machine मध्ये lathe machine, milling machine, then drill machines are also advanced CNC type. Bench drill, pillar drill, even boring machine is also having advanced CNC type. Then grinding machine is also there, which will perform with their computerized numerical control. Then why use CNC machine? काळाची गरज आहे, बरोबर. प्रोडक्शन इन्क्रीज झाले, बरोबर. तुम्हाला काय सांगितलं, तुम्हाला दिवसाला 1000 नाही कित्येक हजार तुम्हाला जॉब तयार करायचे, बरोबर. देन यू मस्ट हॅव दिस सीएनसी सिस्टम टू इन्क्रीज प्रोडक्शन थ्रू आउट. प्रोडक्शन तुमचं नुसतं मॅचिंग नाही वाटलं पाहिजे, त्याचं असेंब्ली झालं पाहिजे, पुढे पुढे पूर्ण पार्ट फिनिश झालं पाहिजे, पूर्ण पार्ट पॅकिंग पण झालं पाहिजे. सो इन्क्रीज प्रोडक्शन, देन इम्प्रूव्ह द क्वालिटी, बरोबर. तुम्हाला सांगितलं कॉम्प्युटर न्यूमेरिकल कंट्रोलर काय असतं, तुमचं क्वालिटी ऑलवेज विल बी मोर ॲज कम्पेअर टू युअर manual machines. So quality and accuracy of manufactured parts, bro. Quality is also good and accuracy is also more on your CNC machines. Then stabilize manufacturing cost. Then manufacture complex or otherwise impossible jobs 2D and 3D controls, bro. CNC machines आपण कुठल्या प्रकारचा कॉम्प्लेक्स जॉब तयार करू शकतो. You have to stabilize the cost also, बरोबर.
नंबर ऑफ पार्ट्स तुम्ही जेव्हा तयार करता यू कॅन स्टॅबिलाइज द कॉस्ट. पण एका दोन प्रोडक्टसाठी तुम्ही सीएनसी मशीन यूज करू शकत नाही. पण एकच प्रॉडक्ट करायचं तुम्हाला सीएनसी मशीन वापरायचं देन इट इज नॉट economical. But when you have to produce the number of parts on CNC machine, then it is economical for that CNC machine. So these are the reasons for using CNC machine. काय काय आहे प्रोडक्शन क्वांटिटी जेव्हा जास्ती असते इनक्रीज प्रोडक्शन आहे. देन सेकंड इज क्वालिटी आणि ॲक्युरेसी तुम्हाला मिळवायची आहे. देन स्टॅबिलाइज मॅनेजिंग कॉस्ट ऑल्सो. मॅनेजिंग कॉस्ट तुम्हाला इकॉनॉमिकल ठेवायची आहे. देन मॅनेजर कॉम्प्लेक्स और अदरवाइज बरोबर तुम्हाला काहीतरी manual machine is easy, but when you have to manage some complex parts, some accuracy the complex part मध्ये, then you must have to go to the CNC machine. बरोबर. This is the need of the CNC machines. And use of typical CNC machine. The design is loaded on the computer. बरोबर. So CNC machine चं design काय असतं? Computer load केलं जातं. Which is attached to the CNC machine. The CNC machine ला आपण attach केलेलं computer तो. Computer changes the design into special codes. कॉम्प्युटर काय करतं त्या डिझाईनला त्या ड्रॉइंगला त्या स्पेशल न्यूमेरिकल कोड्स मध्ये कन्वर्ट करतो. तो आपण पाठवून लिहितोय मॅन्युअली अँड दॅट कंट्रोल द वे ऑफ सीएनसी कट्स अँड शेप द मटेरियल. तो कंट्रोल काय करतोय सीएनसी मशीनला ज्याप्रमाणे कट करायचं ज्याप्रमाणे शेपिंग करायचं मटेरियल त्याप्रमाणे तो कटिंग करणार आहे. बरोबर. ॲज पर दॅट ड्रॉइंग. These are the parts of CNC machine. बेसिकली ज्याप्रमाणे लेथ मशीन असतं मॅन्युअली त्याप्रमाणेच ॲडव्हान्स पार्ट्स आहे त्याच्यात. इकडे बघा चक आहे सुरुवातीला इथे बरोबर. चक मध्ये आपल्याला जॉब होल्ड करायचं पुढे. मग देर इज सम लाईट सोर्स इज देअर. आपल्या इथे सुद्धा आपण एक साईडचं स्विच ऑन केल्यानंतर मशीन ऑन झाल्यानंतर स्टॅबिलायझर ऑन केल्यानंतर मशीनवरचा जो मेन स्विच आहे तो ऑन केल्यानंतर काय होतं ही लाईट ऑन होते आपल्या. स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन शेअरिंग थांबलंय का तरी गोष्ट सांगा ना मला. इथे शेअरिंग दिसतंय पण मला काय आलं परिणाम शेअरिंग दिसून दिसतोय. आता दिसत जस्ट स्टॉप झालं. अरे मग ते नेटचा प्रॉब्लेम असतो ना. मी ऑफ केला आता परत ना. आता दिसतंय बघा ओपन होतंय बघा. हो सर दिसते. हो सर. दिसतंय सीएनसी मशीनचं ड्रॉइंग. ते फक्त झूम होत नाही थांबा एक मिनिट. आता दिसतंय का पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन. हो सर. स्टुडंट हां मॅन्युअल मशीन प्रमाणेच एक साईडला चक आहे त्या ठिकाणी मशीनिंग एरियाची इथे लाईट आहे. देन देर इज बिफोर दॅट चक देर इज सम मोटर इज देअर फॉर मुवमेंट ऑफ दॅट स्पिंडल. बरोबर. तो स्पिंडल जो मेन स्पिंडल त्याला मुवमेंट आरपीएम दिलेल्या रिव्होल्युशन्स पर मिनिटमध्ये आरपीएम मध्ये मला तो रिव्हॉल्व करायचा त्यासाठी इथं मोटर असते इलेक्ट्रिक मोटर इज देअर. देन त्याची जो चकचं पुढे काय कटर इज देअर. बरोबर. Cutter is there. Then there is some plastic covering is there for this safety of the manual safety. Then there is a vice is also there for your different tools. Then there is a safeguard is there again. Then normal lathe machine कसं बेड असतो तशा प्रकारचं बेड असणार खाली. Vice is there for holding the number of tools. Okay. So this is particularly parts of CNC system. बरोबर. अशा प्रकारचे नॉर्मल मॅन्युअल मशीन्स मध्ये ॲडव्हान्स मध्ये काय असतं सम सेफगार्ड इज देअर लाईट इज देअर दॅट इज नॉट ऑन नॉर्मली लेथ मशीन्स. बरोबर. मग अशा प्रकारचे ॲडव्हान्स सीएनसी मशीन मध्ये तुम्हाला पुढे काम करायचं आहे. दीज आर द नंबर ऑफ इनपुट्स अँड आउटपुट फॉर एनी सीएनसी मशीन. कॉम्प्युटर इज ऑल्सो वन ऑफ द input, so it is used to draw the design. Computer मध्ये AutoCAD मध्ये drawing करू शकता. However, the design is only a picture, and the CNC machine cannot use manufacture the product. So CNC machine drawing चा data वापरून manufacture करू शकते product. The computer software must also convert this drawing into numbers. बरोबर. कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर काय करतं ते सॉलिड एज म्हणा प्रोई म्हणा कटिया वगैरे ॲडव्हान्स सॉफ्टवेअर्स आहे. सॉफ्टवेअर काय करतं ते ड्रॉइंगचा अभ्यास करून the drawing is converted into some numbers into some columns that the CNC machine use. CNC machine वापरू शकतो as a cut. बरोबर. When it starts to cut and the shape the material. अशा प्रकारे
कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने ड्रॉइंग करू शकता, पण ते ड्रॉइंग काही ते सीएनसी मशीनला कळत नाही बेसिकली, बरोबर. बट दॅट, बरोबर, सो दॅट सम सॉफ्टवेअर इज देअर to convert that drawing data, to convert that geometric data into some numbers, into some coordinates, so that CNC machine can understand that coordinate, can number, and will convert it into some cutting, some shaping of the material by controller system, बरोबर. And interface काय आहे? Computer cannot be directly connected to a CNC machine. Computer directly CNC machine आपण करू शकत नाही. The computer is connected to an interface. त्या ठिकाणी interface वापरला जातो. This converts the signals from the computer to a form that the CNC machine understands. बरोबर. तुम्हाला सांगितलं मी, कॉम्प्युटर जो पार्ट प्रोग्राम तयार करतो, पार्ट प्रोग्राम ऍक्च्युअल मशीन करत नाही. मशीनला काय माहिती तसं जी कोड काय, एम कोड काय, मशीनला फक्त मेकॅनिकल मुवमेंट पाहिजे, एक्स डॅश मुवमेंट त्यासाठी इंटरफेस वापरला जातो. इंटरफेस करतो, इट इज कनेक्टेड, कॉम्प्युटर कनेक्टेड इंटरफेस कनेक्ट केला असतो. तो काय करतो, तो कन्वर्ट करतो फक्त. इट इज कन्वर्टिंग दॅट सिग्नल फ्रॉम द कॉम्प्युटर. कॉम्प्युटरमध्ये पार्ट प्रोग्राम आहे, पार्ट प्रोग्रामिंग कॉम्प्युटर रीड करतो अँड इट इज गिव्हिंग द सिग्नल टू दॅट इंटरफेस. ते सिग्नल घेतो, फॉर्म द सीएनसी मशीन अंडरस्टँड. ज्याप्रमाणे ते सिग्नल त्या सीएनसी मशीनला कळणार आहे पुढे, बरोबर. The signals are in the form of digital signals and when they are sent to the CNC machine, बरोबर, ते डिजिटल सिग्नल्स असतात, ॲडव्हान्स सिग्नल्स असतात सगळे. तो पार्ट प्रोग्रामिंग रीड केला जातो कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने. कॉम्प्युटर विल कन्वर्ट दॅट सिग्नल्स इनटू सम ॲक्च्युअल मुवमेंट ऑफ मशीन, बरोबर. सो इंटरफेस त्या ठिकाणी महत्त्वाचा पार्ट आहे. इंटरफेस काय करतो, कन्वर्टिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द कॉम्प्युटर टू अ फॉर्म दॅट द सीएनसी मशीन अंडरस्टँड. सीएनसी मशीनला जे कळणार आहे, एक्स ॲक्सिस मध्ये +5 मध्ये जायचं का, एक्स ॲक्सिस मध्ये 6 मुवमेंट जायचं, 6 mm का, झेड ॲक्सिस मध्ये +2 +3 जायचं मला, बरोबर. किती मुवमेंट करायचं आहे मला, रिव्होल्युशन करायचं आहे का लिनियर मुवमेंट करायचं आहे. म्हणजे ही जी सीएनसी मशीनला भाषा कळते, तो सिग्नलला कन्वर्ट करतो तो इंटरफेस. So the signals are in the form of digital signals when they are sent to CNC machine. Interface याने computer CNC machine ला send केला जातो. Interface is one of the important part of CNC machine. Then CNC machine पुढे काय होणार आहे, सिग्नल्स आल्यानंतर ते मशीन काय करायचं, ऍक्च्युअल मुवमेंट करायचं, ऍक्च्युअल मशीनिंग करायचं. So signals from the interface control the motors on the CNC machine. Interface signal मोटर्स, बरं, मोटर्स आणि मशीनवर पाठवलं जातं. क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, वाईज 3 डायरेक्शन्स, बरोबर. नॉट ओनली क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, बट एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस मध्ये मला मुवमेंट करायचं आहे. हॉरिझॉन्टल करायचं आहे, एक्स ॲक्सिस सुद्धा बरोबर. So computer numerical control CNC machine. The wise moves in the 3 directions x, y, and z, either horizontal, either vertical, and depth wise. Signals also control speed of the cutting tool. फक्त मूवमेंट करत नाही एक्स वाय झेड मध्ये डायरेक्शन मध्ये, पण तो सिग्नल्स काय करतात, दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द कटिंग टूल ऑल्सो. So this is the control panel of CNC machine. CNC machine is normally controlled by a computer and software. आपण जे म्हणतो ना कंट्रोल, आपल्या कॉलेजचं मशीन ते सिमेन्स कंट्रोलर आहे. सिमेन्स कंट्रोलर काय, कंट्रोल पॅनल आहे सिमेन्स. काय करतो, controlled by a computer and software. However, CNC machines have a range of controls for the manual use. Mostly the CNC machines are ranges of controls for the manual use. It is rare for a CNC machine to be used manually, as simple operations are best carried out
on cheap basis manual machines. बरोबर. आणि CNC मशीनवर manually operation होत नाही. ती simple operations are carried out on manual machines only. बरोबर. When CNC machine look its capability and specification. CNC machine जर manually आपण operating करून doing it manually in one by one simple blocks. But when you had automatic mode, CNC machining running, that is somewhat economical for a CNC machine. Otherwise, manually machining करायचं मला manually operating मध्ये जे तुम्हाला एकदा दाखवतो आपण नवीन शिकणाऱ्याला, that is not economical for that CNC machine. Such operations you can do on that manual machines. But when a CNC machine is used, it must be used in fully automatic mode. Otherwise, you can go for the manual machines only. बरोबर. मग ते काय होतं, सीएनसी मशीन मॅन्युअली मूव्ह केलं तर काय होतं, त्याच्या कॅपेबिलिटी त्याच्या स्पेसिफिकेशनचे कमी आपण वापर करतो त्याचा. बरोबर. त्याच्या कॉस्टच्या वाईज काय होतं, दॅट इज नॉट इकॉनॉमिकल. दॅट्स वाय वी मस्ट यूज दी सीएनसी मशीन इन ऑटोमॅटिक मोड. This is another part, CNC router, important parts. Dust extraction outlet, collet is there, cutter is there. So router, this is the router part for your CNC machine. Then there is a control panel is there. Stop button, red button जे मोठं आहे आपण पुढे मशीनवर बघूच actually. That is emergency switch. That is called as the emergency switch. This router, that is actually motor. This turns the cutting axis at given speed. Router का, it is basically a motor which moves the machine in particular x axis, y axis and z axis as per given speed. Oh, that is basically router. So that is important parts are there. Guard is there, router, for router. There is work table, door handles for safety movement. Then these are the control panels, switches, all the emergency switch. Then these are the simple as per your part requirement. There are computer promise switches are input, output, F1, F2, अशा प्रकारचे 1, 2, 3, 4, 9 numbers. वर कॉम्प्युटरचा जो कीपॅड असतो त्याच्या प्रकारचे कीपॅड आहे त्या ठिकाणी दिलेलं कंट्रोलवर. देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्लो चार्ट, कशा प्रकारे आपल्याला मशीनिंग होतं ते बघा. सो प्लास्टिक स्मूथ एजेस, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके. सीएनसी मशीन अँड सेफ्टी, आता पुढचं महत्त्वाचं पार्टकडे बघायचं आपल्याला. सीएनसी machines are very safe to use and they are designed to be safe as possible. CNC machines normally they are very safe. Manual machines there is chances of accidents, but CNC machine जेव्हा तुम्ही automatic movement चालू करता, then the door is closed, so there is less chances of accidents on your CNC machine. Only one of the main advantage of CNC machine is that they are much safer than manual operating machines. बरोबर, तुम्हाला सांगितलं तुम्ही आता. CNC machine सगळ्यात महत्त्वाचा advantage काय आहे? So they are much more safer than your manually operated machines. बरोबर. Setting up the cutting tool to the correct length. बरोबर. CNC machine काय होतं? One of the few operations that the machine operator carries out is to change the cutting tool. बरोबर. Manually तुम्हाला cutting tool change करायचं आहे. So each CNC machine has a range of cutting tools. बरोबर. Normally आपल्या मशीन सुद्धा काय 3 प्रकारचे टूल आपण वापरू शकतो CNC मशीनवर. 3 प्रकारचे टूल ऑर्डर दिले त्यांनी. फेसिंग टर्निंगचे टूल आहे, फेसिंग टर्निंग इन्सर्ट्स. देन फेसिंग टर्निंग झाल्यानंतर तुम्हाला ड्रिलिंग करायचं आहे, टॅपिंग करायचं आहे, बरोबर. ड्रिलिंगसाठी, बोरिंगसाठी एक टूल आहे. तुम्हाला थ्रेडिंग करायचं काय, त्याला थ्रेडिंग वगैरे करायचं आहे, टर्निंग करायचं तुम्हाला, त्याच्यासाठी पण असं टूल आहे. तर 3 नंबर ऑफ टूल्स आपल्याला टूल ऑर्डर दिले आपल्या मशीन. One of the few operations that the machine operator carries out is to change the cutting tool. Each CNC machine has a range of cutting tools. Straight cutters, chamfers, V-groove and radius cutters are some examples. It is detailed design is being manufactured.
if a detailed design is being mentioned, बरं तुमच्या पार्ट प्रोग्रामवर काय डिटेल डिझाईन करायचं, इट मे बी नेसेसरी टू चेंज द कटिंग टूल ॲटलिस्ट वन्स ड्युरिंग द मॅनेजिंग प्रोसेसेस. बरं तुम्ही काहीतरी डिटेल म्हणजे डिटेल असलेलं प्रोग्रामिंग तुम्ही करताय कंटिन्युअस, मग विकली तुम्हाला तो टूल सुद्धा तुम्हाला चेंज करता आला पाहिजे. बरं टूल काय होणार आहे, कारण इट इज यूज कंझ्युम, टूल विल बी कंझ्युमिंग फॉर प्रोडक्शन for actual machining. So at least once you have to change the cutting tool for a safer, for proper correct drawing. It is very important that all the cutters are set up to the exactly to the same length colored. If this is not done, metal being machine will be. तुम्हाला सांगितलं मी पुढे टूल कॉम्पेन्सेशन एक पार्ट शिकायचा आपल्याला मशीनिंग मध्ये, बरोबर सीएनसी प्रोग्रामिंग जेव्हा शिकू पुढच्या चॅप्टर मध्ये ऍक्च्युअली, तर त्यामध्ये आपल्याला टूल कॉम्पेन्सेशन हा एक पार्ट आहे. मग ते टूल कॉम्पेन्सेशन मध्ये म्हटलं त्यांनी, जेव्हा दिवसभर टूल चालतो, 1000 प्रोडक्ट तुम्ही तयार करताय, बरोबर 3-4 हजार प्रोडक्ट तुम्ही एका दिवसाला तयार करताय 24 तासामध्ये. देन व्हॉट हॅपन इन दॅट द टूल इज नॉट will remain new which have produced the number of 1000 parts. त्यांनी काय 3-4 हजार पार्ट्स तयार केले. आधी वापरलेलं टूल आणि ते नवीन जो टूल दिसतो आता त्याच्यावरती काय फरक असणार आहे का? नक्कीच असणार आहे. टूल साईज विल गेट कंझ्युम, बरोबर. मग ते टूल कन्झम्पशनचा टूल तो पॅरामीटर असतो तो तिथे, बरोबर. टूल कॉम्पेन्सेशनचा ते टूल कॉम्पेन्सेट करताना त्याप्रमाणे टूलची साईज आपल्याला व्हेरी करावी लागते ॲज पर दॅट टूल कंझ्युमिंग. अँड जास्ती कंझ्युम झाल्यानंतर टूल काय करायचं, यू हॅव टू चेंज द कटिंग टूल फॉर युअर प्रॉपर accuracy. So that changing of the tool is very important part. Now these are the advantages of CNC machines. So importantly we will understand it one by one. First advantage is CNC machines can be used continuously 24 hours a day. बरं कंपनी एवढा खर्च करते, बरं कंपनीमध्ये 10,000 मशीन्स असतात सीएनसी मशीन्स. का असतात त्या? बिकॉज ऑफ दिस ओनली they are having, they can be run continuously 24 hours a day, 365 days a year also. Only need to be switch off for the occasional maintenance. रेग्युलर काय मेंटेनन्स करायचं तेव्हाच त्यांना बंद केलं जातं, अदरवाईज दे आर रनिंग ऑलमोस्ट 365 days ऑफ द इयर. वर्षभर ते मशीन चालू शकतात. ओनली रेग्युलर मेंटेनन्स करायचं, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स करायचं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. CNC machines are programmed with a design which can CNC machines are programmed with a design which can then be managed hundreds or even thousands of times. Each managed product will be exactly the same. Or same accuracy तिथे असते CNC machine and repeatability. Same dimensions can be observed on your CNC machine. बरोबर. Programming accuracy as well as repeatability. Same dimensions will be produced on the. There will not be many more alarms on your CNC machine. And importantly, less skilled, even a trained people can operate CNC machines, unlike manual lathe and milling machines. बरोबर. लेथ मशीनवर काय तुम्हाला एक्सपर्ट ऑपरेटर लागतो, मिलिंग मशीनवर एक्सपर्ट ऑपरेटर तुम्हाला मशीन करू शकतो प्रॉपरली. पण सीएनसी मशीनवर काय आहे, एक अनस्किल्ड ऑपरेटर, सेमी स्किल्ड ऑपरेटर सुद्धा इझिली ऑपरेटिंग करू शकतो. त्याला थोडक्यात ऑपरेशन सांगितलं काय करायचं काय नाही, बरोबर. सीएनसी मशीन्स कॅन बी अपडेटेड बाय इम्प्रूव्हिंग द सॉफ्टवेअर यूज टू ड्राईव्ह द मशीन. बरोबर. सीएनसी मशीनमध्ये जे सॉफ्टवेअर दिले कंट्रोलमधले ते आपण अपडेट करू शकतो फॉर ॲडव्हान्स मशीन. रिड्यूसेस वेस्ट ॲज एरर्स. सीएनसी मशीन वापरल्यामुळे काय आपलं एरर कमी होती अँड ऑल्सो मिनिमाइज दिस द वेस्टेज मटेरियल. बरोबर. बाय दॅट सीएनसी मशीन. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सीएनसी सिस्टीम. नाव विल गो फॉर द डिसॲडव्हान्टेजेस. बरोबर. महत्त्वाचे ॲडव्हान्टेज कळाल तुम्हाला, ॲक्युरसी जास्ती आहे, स्पीड जास्ती आहे, बरोबर. त्यानंतर प्रोडक्टिव्हिटी जास्ती असते तिथे, ॲक्युरसी जास्ती आहे. देन रिपीटेबिलिटी, सेम डायमेन्शन्स कॅन बी प्रोड्यूस कंटिन्युअसली. देन बट इम्पॉर्टंटली देर आर सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑल्सो देर. सीएनसी मशीन्स आर एक्सपेन्सिव्ह. त्याची कॉस्ट काय आपली साधारण मशीन 10 लाखापर्यंत आहे, 10 लाखाच्या पुढेच आहे आपलं मशीन. 10 लाखाचं एकच मशीन आहे, दॅट इज समवॉट मोर कॉस्ट ॲज पर मशीन. बरोबर. मशीन वाईज ते छोटं मशीन दिसायला असतं तर त्याची कॉस्ट काय जास्ती 10 लाखाच्या पुढे, बरोबर. सो दॅट इज मोर एक्सपेन्सिव्ह दॅट मॅन्युअल ऑपरेटेड मशीन्स. ऑल्दो कॉस्ट इज आर स्लोली कमिंग डाऊन. आता कॉस्ट कमी होत आहे काळानुरूप, पण नॉर्मली इट इज समवॉट व्हेरी हाय कॉस्ट ॲज कम्पेअर्ड टू द मॅन्युअल मशीन्स. द सीएनसी मशीन ऑपरेटर ओनली नीड्स बेसिक ट्रेनिंग अँड स्किल्स इनफ टू सुपरवाइज सेव्हरल मशीन्स. बरोबर.
सीएनसी मशीनचे जे ऑपरेटर असतात ते काय असतात त्यांना बेसिक ट्रेनिंग दिलं जातं ऑपरेटिंगचं आणि प्रोग्रामिंगचं. अदरवाईज दे कॅन कंट्रोल द नंबर ऑफ मशीन्स ॲट अ टाइम. सुपरवाईज ते नंबर ऑफ मशीन एका वेळेस करू शकतात. In years gone by, in years needed years of training to operate center lathe milling machines and other manually operated machines. This means many of the old skills are being lost. बरोबर. आधी काय होतं त्या मॅन्युअल मशीन्स होत्या, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन आणि अदर ज्या मोठ्या मोठ्या ग्राइंडिंग मशीन होत्या त्या ठिकाणी ऑपरेटरला स्किल द्यायला लागायचं, त्याला ट्रेनिंग द्यायला लागायचं. बरोबर. अशा प्रकारचं हाय स्किल ट्रेनिंग लागत नाही सीएनसी मशीनवर. सीएनसी मशीन रिक्वायर सिम्पल ट्रेनिंग. पार्ट प्रोग्रामिंग कसं करायचं किंवा पार्ट प्रोग्रामिंग जर येत नाही तर ऑपरेटिंग सीएनसी कसं करायचं, कसं प्रकारे तुम्हाला फीड करायचं, ऑन करायचं मशीन आणि चेक करायचं प्रोडक्टिव्हिटीवर. दॅट इज समवॉट सिम्पल कॉस्ट on your CNC machine. These are the applications of CNC machine in different industries: automotive industry, aerospace industry, machinery industry, electrical industry. So automotive industry, aerospace industry, machinery industry, electrical industry and instrumentation industry. These are the different firms. These are the different industries where we are using this advanced CNC machine. ऑटोमोबाईल मध्ये आपण बऱ्याच ठिकाणी बघतोच, एरोस्पेस मध्ये सुद्धा बरोबर. एक्सेल सारख्या ठिकाणी जेव्हा एरोमेटिकल प्रोडक्ट्स तयार होते तिथे मोठ्या मोठ्या हेवी सीएनसी असतात तिथे. मशिनरी इंडस्ट्री सुद्धा बरोबर, अदर हेवी मशिनरी पार्ट्स तिथे तयार व्हायचे त्या ठिकाणी सुद्धा सीएनसी मशीन वापरलं जातं. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ऑल्सो नाउअडेज युजिंग द सीएनसी मशीन as well as instrumentation industry. So these are the different applications of CNC machine. The end conclusion for machines is going to CNC machines are capable any type of processing. तुम्ही पार्ट प्रोग्रामिंग दिले तर it will do that as per your part program or any drawing. So they are capable of any type of processing. Managing anything is identical in shorter time. बरोबर. कुठल्याही गोष्ट कुठला पार्ट आहे तुमचा, कुठला कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आहे तर ते कमीत कमी वेळेत तुमच्या पार्ट प्रोग्रामिंग रीड करून ते केलं जातं. इन शॉर्टर टाइम यू कॅन प्रोड्यूस द आयडेंटिकल पार्ट. बरोबर. ॲक्युरेसी तिथे हाय असते. CNC मशीन्स प्रोव्हाइड मेनी ॲडव्हान्टेजेस अँड मेनी इंडस्ट्रीज प्रिफर युजिंग CNC मशीन्स. बरोबर. आजकाल काय काळाच्या गरजेप्रमाणे बरेचसे कंपनीज दे आर प्रिफरिंग द CNC मशीन्स. इन दॅट वे दिस इज द बेसिक सिस्टीम्स ऑफ कॉल्ड ॲज द CNC सिस्टीम. पूर्ण लक्षात आलं का तुम्हाला? आज आपण बेसिकली CNC सिस्टीमवर बोललो. आता हे चॅप्टरमधलं लास्टचा जो पार्ट बाकी आपला DNC डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल. पुढच्या लेक्चरला आपल्याला DNC काय ऑलरेडी आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं. DNC इज डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल. त्या डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोलमध्ये हाऊ दे आर युजिंग द or they are controlling the number of machines connected with the one server. Like a main server, like a main computer ला काय होतं, number of machines are connected and at a time by controlling that only one controller you can control the number of machines. That is the part of DNC direct numerical control. ते पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरला बघू आपण. बरोबर. आज आपण थोडक्यात CNC सिस्टीम्स बघितली. कोणाला काय विचारायचं स्टुडंट्स? इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कॅन आस्क.